What is different about Candor School andi? Candor School gives a lot of importance to values and character building. 90% మార్క్స్ రావాలి, సీట్స్ రావాలి, పెద్ద పెద్ద కాలేజెస్లో పిల్లలు చదవాలితో పాటు వాళ్ళకు ఒక మంచి క్యారెక్టర్ ఉండాలి, విలువలు ఉండాలి. సో ఇది ఎలా డిజైన్ చేశారు అంటే as part of the curriculum? As a part of curriculum, they are having life skills and value education also. అంటే ఒక కోర్స్ గా ఒక క్లాస్? Yes, one period is allocated to all the classes. లైఫ్ స్కిల్స్ అంటే ఏం నేర్పిస్తారు అందులో? Focus on lot of topics, right from their manners, అది బీట్ స్మాల్ థింగ్, మైన్యూట్ థింగ్స్ అయినా సరే, టేబుల్ మేనర్స్ దగ్గర నుంచి, పబ్లిక్లో మాట్లాడటం దగ్గర నుంచి, మన ఇంటికి వస్తే చుట్టాలు కనీసం వెళ్ళి బాగున్నారా అని పలకరించటము, హాస్పిటాలిటీయో దగ్గర నుంచి. వెల్కమ్ టు సాక్షి టీవీ. తిరుపతిలో కొండల మాటున దాగి ఉన్న ఒక బ్యూటిఫుల్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ ఉండే స్కూల్ ఏదంటే క్యాండర్ స్కూల్. వెనకాల బిల్డింగ్ చూస్తున్నారు కదా, కంప్లీట్గా అంటే ఒక విద్యార్థిని స్కూల్లో చేరినప్పటి నుంచి బయటికి వెళ్ళే వరకు కూడా సంపూర్ణంగా ఎలా గ్రూమ్ చేయాలి, వాళ్ళ వ్యక్తిత్వ వికాసానికి ఎలా తోడ్పడాలి, వాళ్ళకి క్రీడల్లో ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ అంటే కో కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్లో ఎలా ఆపర్చునిటీస్ ఇవ్వాలి అనే ఫోకస్తో నిర్మించిన స్కూల్ క్యాండర్ స్కూల్. 5 సంవత్సరాల్లో వాళ్ళకి దాదాపు 600 మంది స్టూడెంట్స్ చేరారు. ఇంతకీ ఇది రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ అంటే 4వ తరగతి వరకు డే స్కాలర్స్ వస్తారు. 4వ తరగతి నుంచి అనుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లల్ని ఇక్కడే బోర్డింగ్ ఫెసిలిటీలో ఉంచి పిల్లల్ని ఇక్కడే దాదాపు పెంచొచ్చని చెప్పచ్చు. ఇంతకీ బోర్డింగ్ స్కూల్ మంచిదా కాదా, క్యాండర్ స్కూల్లో ఉండే గొప్ప విశేషాలు ఏంటి, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ సిబిఎస్ఈ కరికులంతో పాటు బయట కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ఎలాంటి కోచింగ్ ఇస్తారు అన్నీ తెలుసుకోబోతున్నాం. వీ గోయింగ్ టు మీట్ ద ప్రిన్సిపల్ నాగశ్వేత గారు. చాలా అపారమైన అనుభవంతో 18 years ఎక్స్పీరియన్స్తో ఇక్కడికి చేరుకుని నౌ షీ ఈస్ హియర్ విత్ క్యాండర్ స్కూల్ ఫర్ ద లాస్ట్ 5 years. మాట్లాడదాం రండి, ఫాలో మీ. Candor's motto, preparing for life. This is what this day is about, and this is what the school, teachers, along with your parents, support you have been working towards. The school vision and mission statements have been designed towards guiding the young minds in their academic journey. You all have worked very hard, faced challenges, overcome obstacles, and on the way learned some lessons in and out of classrooms, and these experiences have made you stronger. Now you know that the way of success is paved with challenges, failures, and obstacles, some known and some unknown. Within the safety of the school of teachers have mentored you to the best of their capabilities and equipped you with knowledge and skills to face the world filled with opportunities as well as uncertainties. At Candor, you have had the unique environment to be exposed to both Cambridge and IB programs and to be instilled with learning attributes of both. You have been taught to think through these attributes which will give you the courage to embark on your life's adventure. So, step out of your comfort zones, keep an open mind, embrace the new experiences, learn and grow. As you step into the future, remember the values and the principles you have learned here. Do not lose sight of them, as these values you practice in life will make you to stand proud and strong during your many successes. Each challenge you face and overcome will teach you life's essential skills, and do not let failure pull you down, as a failure is much better teacher than success. I feel very proud to see that you all have used the opportunities given to your school and have taken them on further, explored the new ideas, taken on a new initiatives with school and for the community, all while gaining skills and experiences necessary to navigate the world. Events like Alethea, Candor's Got Talent shows your organization's qualities and the bonding you have developed with others for life. Remember
the friendship you have made, the teachers who have guided you, and your parents who have made the possible for you, and we will stand by you. వెల్కమ్ టు సాక్షి టీవీ ఫ్యామిలీ. పిల్లలు వాళ్ళ జీవితం లేదు వాళ్ళ రోజులోని అత్యధిక భాగం గడిపేది ఎక్కడ అంటే ఆబ్వియస్లీ బడిలో ఉన్న విషయం అందరికీ తెలిసిందే. కాబట్టి బడి వాతావరణం చాలా చాలా కీలకం. వాళ్ళ వ్యక్తిత్వం ఎలా మోల్డ్ అవుతుంది, వాళ్ళ భవిష్యత్తులో ఎలాంటి పౌరులుగా తయారవుతారు అని చెప్పడానికి. ఇవాళ మనం చాలా ఒక భిన్నమైన ఐడియాలజీతో మన ముందుకు వచ్చిన ఒక అద్భుతమైన స్కూల్కి వచ్చాము. ఇట్స్ అ బోర్డింగ్ స్కూల్. క్యాండర్ స్కూల్ తిరుపతిలో ఉంది. తిరుపతిలో స్వామివారి సన్నిధిలో అని చాలామంది ఆ నమ్మకంతో, మరికొంతమంది ఇక్కడ కరిక్యులం అద్భుతంగా ఉందని, ఇంకొంతమంది హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ సూపర్గా ఉన్నాయని చెప్పి అందుకే అనతి కాలంలో అంటే 5 సంవత్సరాల్లోనే 600 విద్యార్థులు తయారయ్యారు ఇక్కడ. అండ్ ఇవాళ 1వ తరగతి నుంచి 12వ తరగతి సిబిఎస్ఈ కరిక్యులం ఫాలో అవుతున్న ఈ క్యాండర్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ విద్యార్థులు ఎలా చదువుకుంటున్నారు ఏమిటని మాట్లాడబోతున్నాం. ఐ హ్యావ్ విత్ మీ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ క్యాండర్ స్కూల్ నాగశ్వేత గారు. గతంలో బెంగళూరులో స్కూల్లో వర్క్ చేసి ఆ తర్వాత అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతూ పిల్లలతో ఎంతో అనుభవం ఉన్నవారు వారు. నమస్కారం అండి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చాలా అద్భుతంగా ఉంది క్యాంపస్. ఇంత పచ్చదనం, ఇంత పెద్ద విశాలమైన క్యాంపస్ అండ్ ఇంత అందమైన బిల్డింగ్ అన్నీ చూస్తే మనసు నిండిపోతుంది, బాల్యం గుర్తొస్తుంది. సో ఈ స్కూల్తో మీ అసోసియేషన్ చెప్పండి శ్వేత గారు. స్కూల్ 2021లో స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ. అండ్ మా చైర్మన్ గారు డాక్టర్ సురేష్ రెడ్డి గారు ఈ ప్రాంతానికి చెందినవారే. సో ఆయన ఇక్కడ నుంచి మనం చదివాము, మనం ఎదిగాము, సో మనం పుట్టి పెరిగిన ప్రదేశానికి ఏమన్నా చెయ్యాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈ స్కూల్ స్టార్ట్ చేశారు. అండ్ మీరు అన్నట్టు ఈ పచ్చదనం, ఈ ఎన్వైరన్మెంట్ సార్ విజన్, అది ఒక ఈకో ఫ్రెండ్లీ ఎన్వైరన్మెంట్ ఉండాలి, పర్యావరణం పాడవ్వకూడదు అనేది దృష్టిలో పెట్టుకొని బిల్డ్ చేసిన క్యాంపస్ ఇది. సో 2021లో స్కూల్ స్టార్ట్ అయింది. 2022లో నేను జాయిన్ అయ్యాను ఇక్కడ. ఇది 4 ఏళ్ళు అయింది నా ప్రయాణం ఈ స్కూల్లో. ఇప్పుడు 600 మంది పిల్లలు నర్సరీ నుంచి 12th వరకు సిబిఎస్ఈ కరిక్యులం స్కూల్ రన్ అవుతుంది. సో నర్సరీ నుంచి అన్న విషయం చిన్నపిల్లల స్టేజ్ ఆఫ్ లైఫ్ మర్చిపోతాం మనం. మనకి లెక్క ప్రకారం 1వ తరగతి నుంచి అనుకుంటాం, అందుకే ఇందాక ఫస్ట్ క్లాస్ అని చెప్పాను. బట్ ఇన్ని స్కూల్స్ చూసుంటారు మీరు మీ కెరియర్లో. వాట్ ఈస్ డిఫరెంట్ అబౌట్ క్యాండర్ స్కూల్ అండి? క్యాండర్ స్కూల్ గివ్స్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ టు వాల్యూస్ అండ్ క్యారెక్టర్ బిల్డింగ్ అలాంగ్ విత్ అకాడమిక్ ఫోకస్. 90% మార్క్స్ రావాలి, సీట్స్ రావాలి, పెద్ద పెద్ద కాలేజెస్లో పిల్లలు చదవాలితో పాటు వాళ్ళకు ఒక మంచి క్యారెక్టర్ ఉండాలి, విలువలు ఉండాలి. ఫర్ టుడేస్ దిస్ మిలేనియల్స్ ఈ పిల్లలకి కొంచెం దట్ ఈస్ మిస్సింగ్ వి ఫీల్. సో అలా కాకుండా కొంచెం అవన్నీ ఉండాలి పిల్లలకి. మనం నేర్చుకున్నవి ఈ జనరేషన్లో మిస్ అయిపోకూడదు అనేది మా యూఎస్పీ యాక్చువల్లీ. దట్ ఈస్ సంథింగ్ వి గివ్ మోర్ ఇంపార్టెన్స్ టు. సో ఇది ఎలా డిజైన్ చేశారు అంటే యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కరిక్యులం? యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ కరిక్యులం వి ఆర్ హ్యావింగ్ లైఫ్ స్కిల్స్ అండ్ వాల్యూ ఎడ్యుకేషన్ ఆల్సో. అంటే ఒక కోర్స్గా ఒక క్లాస్? yes, one period is allocated to all the classes. లైఫ్ స్కిల్స్ అని? Yes. లైఫ్ స్కిల్స్ అంటే ఏం నేర్పిస్తారు అందులో? We focus on lot of topics, right from their manners, అది బీట్ స్మాల్ థింగ్, మైన్యూట్ థింగ్స్ అయినా సరే, టేబుల్ మేనర్స్ దగ్గర నుంచి, పబ్లిక్లో మాట్లాడటం దగ్గర నుంచి, మన ఇంటికి వస్తే చుట్టాలు కనీసం వెళ్ళి బాగున్నారా అని పలకరించటము, హాస్పిటాలిటీయో దగ్గర నుంచి వీ గివ్ ఇంపార్టెన్స్ టు ఎవ్రీ స్మాల్ డీటెయిల్. And we frame that curriculum in such a way that every month we focus on one theme and we take the classes. చాలా యూనిక్గా ఉంది. అంటే ఇదివరకు మోరల్ సైన్స్ అని ఉండేది చిన్నప్పుడు చదువుకుంటున్న టైంలో. అందులో ఏంటంటే నీతి కథలు చెప్పి లాస్ట్లో దీని మోరల్ ఆఫ్ ద స్టోరీ ఏమిటి, తొందరపాటు మనకు మంచిది కాదు, లేదంటే ఇలాగా అని ఏదో ఒక నీతి కథ చెప్పేవాళ్ళం. ఇప్పుడు అవసరమైంది నిజంగానే లైఫ్ స్కిల్సే. ఎందుకంటే మీరు అన్నట్టు ఉమ్మడి కుటుంబ వ్యవస్థ కూడా పూర్తిగా కనుమరుగైపోయిన తర్వాత పిల్లలకి ఇంటర్పర్సనల్ రిలేషన్షిప్స్ అస్సలు అలవాటు కావట్లేదు. ఇంకో మనిషితో కలిసి కోఎగ్జిస్ట్ అవ్వడమే చేత కావట్లేదు. సో అలా చూస్తే మీ రెసిడెన్షియల్ ఫెసిలిటీ కూడా కొంత తోడ్పడుతుందని చెప్పచ్చా దానికి? రెసిడెన్షియల్ పిల్లలే ఇప్పుడు గ్రో అవుతారండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ పిల్లలందరూ వేరే వేరే ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ నుంచి, వేరే వేరే ప్రాంతాల నుంచి, వేరే వేరే కల్చర్స్ నుంచి వస్తారు. ఒక గదిలో 2-3 పిల్లలు కలిసి ఉన్నప్పుడు ఆ వేరే కల్చర్ నుంచి వచ్చిన పిల్లలతోటి మనం ఎలా మింగిల్ అవ్వాలి, బిగినింగ్లో కొంచెం అలా ఇలా ఇబ్బందులు ఉన్నా మళ్ళీ ఎక్కడో ఒక చోట కాంప్రమైజింగ్ అనేది వస్తుంది. అది మనకి ఇప్పుడు
ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ పిల్లల్లో కానీ ఈ జనరేషన్లో కానీ దట్ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ, మనం చూడలేకపోతున్నాం. కాంప్రమైజ్ అవ్వరు, నాకు కావాలి అంటే కావాలి. బట్ ఇదే రెసిడెన్షియల్ క్యాంపస్లో ఉన్న పిల్లలు త్వరగా అడ్జస్ట్ అవుతారు. పక్కన వాళ్ళతోటి ఎలా కొంచెం కాంప్రమైజ్ అవ్వడమో, అడ్జస్ట్మెంట్ అవ్వటమో అండ్ కలిసిమెలిసి తిరగటమో అనేది నేర్చుకోగలుగుతారు రెసిడెన్షియల్ స్కూల్లో. సో సోషల్ స్కిల్స్ బాగా డెవలప్ అవుతాయి. స్కూల్లో మీకు ఏ ఏ ప్రాంతాల నుంచి పిల్లలు ఉన్నారు? ఎక్కువగా తెలుగు రాష్ట్రాల వాళ్ళే? ఎక్కువ తెలుగు రాష్ట్రాల వాళ్ళే, అన్ని ప్రాంతాల నుంచి ఉన్నారు. కడప స్టేట్, కొంతమంది బయట స్టేట్స్ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. ఇంకా కొంతమంది వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు విదేశాల్లో ఉన్న పిల్లలు కూడా ఉన్నారు, ఇక్కడ చదువుతున్నారు. అసలు పిల్లల్ని బోర్డింగ్ స్కూల్లో ఉండమని కన్విన్స్ చేయడం చాలా పెద్ద టాస్క్. పేరెంట్స్కి చాలా గుండె పిండేసినట్టు ఉంటుంది. మీరేం అష్యూరెన్స్ ఇస్తారు శ్వేత గారు? అమ్మ నాన్న, మీ అమ్మ నాన్న మాత్రమే ఉండరు, కానీ అమ్మ లాంటి అదే ప్రేమ, నాన్నలాగా అలాగే ధైర్యం ఇచ్చే ఎన్వైరన్మెంటే క్యాండర్లో ఉంటుంది. అందుకే మేము దాన్ని హాస్టల్ అనము, మేము బోర్డింగ్ హౌస్ అంటాము, డామ్ పేరెంట్స్ అంటాం. వాళ్ళకి వార్డెన్స్ అంటూ ఉండరు, వాళ్ళని పేరెంట్స్ అనే అంటారు. ఇక్కడ అమ్మా నాన్న ఎంత కేర్ చేస్తారో అంతే కేరింగ్ ఉంటుంది స్కూల్లో. సో పిల్లల్ని కన్విన్స్ చేయటం అంటే ఫస్ట్ పిల్లల్ని తీసుకొని వచ్చి స్కూల్ చూపించి, హాస్టల్ చూపించి, ఇక్కడ వాతావరణం ఏంటి, ఫ్రెండ్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ కనుక్కొని వాళ్ళు కన్విన్స్ అయ్యాకే జాయిన్ అవుతారు. ఈ మధ్య ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ వస్తుంది, అంటే ఇంట్లో పిల్లలు సెల్ ఫోన్లు పెట్టుకుని అక్కడ కంప్లీట్గా కొట్టుకుపోతూ డిసిప్లిన్ లేకుండా పెరగడం కంటే, ఏ టైం కంటే ఆ టైంకి ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు బిస్కెట్లు, మ్యాగీలు అవి తినేసి బండి లాగడం కంటే కూడా బోర్డింగ్ స్కూల్లో ఒక డిసిప్లిన్డ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు క్రమశిక్షణకు అలవాటు పడతారని చెప్పి మీరేమంటారు మేము ఒక అకాడమిషియన్గా? ఇది 100% ట్రూ అండి. బికాజ్ స్కూల్లో ఒక కంట్రోల్డ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఉంటుంది ప్రతి దాని మీద. అది ఒక గ్యాడ్జెట్ వాడటం కానీ, వాళ్ళు తినే ఫుడ్ కానీ, అన్నిటి మీద ఒక కంట్రోల్డ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఉంటుంది. మాకు తెలుసు ఈ ఫుడ్ తింటే పిల్లలకి మంచిది కాదు, ఇది ఇంత లిమిట్లో తినాలి, లేకపోతే మొబైల్స్ ఇవి అవసరం లేదు, ఫిజికల్ యాక్టివిటీ తగ్గిపోతుంది, సో వాటి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి అని. అమ్మా నాన్న దగ్గర అయితే కొద్దిగా గారం పోయి, లేకపోతే పిల్లల్ని పర్వాలేదులే మన పిల్లలు కదా బాధపడుతున్నారు కదా అని అమ్మా నాన్న ఇవ్వగలుగుతారేమో. ఇక్కడ పిల్లలు అంత ఇదిగా అడగలేరు. ఫ్రెండ్స్ కూడా అందరూ ఒకే అగ్రిమెంట్, ఓకే ఇది మన స్కూల్లో ఇంతే, ఇదే తినాలి, ఇదే మంచిది అని ఉంటుంది కాబట్టి దే ఆల్ ఫాలో దట్. అంటే ఒక కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్కి అలవాటు పడతారు. బట్ వీటన్నిటితో పాటు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అనేది ఒక కీలక భాగం అయిపోయింది విద్యార్థుల లైఫ్లో. 10th, 11th, 12thలో దాదాపు ప్రతి స్కూల్, ఏ స్కూల్కి వెళ్తున్నా కూడా ఒక కోచింగ్ ఏదో ఉంటుంది. మీ దగ్గర ఇది అప్రోచ్ అవ్వడానికి ఎలాంటి ఒక సపోర్ట్ సిస్టమ్ పెట్టారు? కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఇప్పుడు కంపల్సరీ అయిపోయింది కదండి. ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఏదో ఒక హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కోర్స్కి వెళ్ళాల్సిందే అండ్ ప్రతి దానికి ఎంట్రన్స్ రాయాల్సిందే. సో దానికి మనం సపోర్ట్ చేస్తాం, కానీ క్యాండర్లో ఏంటంటే మనం కాన్సెప్ట్ లెర్నింగ్ దాని మీదే ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తాం. ముందు సబ్జెక్ట్ అంటూ రావాలి, దాని మీద నాలెడ్జ్ అంటూ ఉండాలి, తర్వాత ఏ పరీక్ష అన్నా రాయగలుగుతారు. ఒక స్పెసిఫిక్గా ఒక జేఈనో నీట్ అనో ఫోకస్ చేయకుండా ఎలాంటి ఎగ్జామ్ అయినా సరే అటెంప్ట్ చేయగలిగే ఎలాంటి అవేర్నెస్ పిల్లలకి ఇస్తాం. ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి సంబంధించిన మెటీరియల్స్ కానివ్వండి, క్వశ్చన్ పేపర్స్ కానివ్వండి తెప్పించి ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ ఇప్పించడం, వీక్లీ దాని మీద మళ్ళీ పరీక్షలు పెట్టడం. సో వీళ్ళకి ఆ ఎగ్జామ్స్ మీద ఒక పూర్తి అవగాహన వస్తుంది. 3 గంటల టైంలో ఎంత టఫ్ పేపర్నైనా ఎలా సాల్వ్ చేయగలుగుతాం, ఎందుకంటే సబ్జెక్ట్ ఆల్రెడీ వచ్చు, కానీ ఆ 3 గంటల్లోపు దాన్ని సాల్వ్ చేయడం అనేదే ఛాలెంజ్. సో దానికి మనము ఇక్కడ కోచింగ్ ఇచ్చి ప్రాక్టీస్ చేయిస్తారు పిల్లల చేత. మీ దగ్గర చదువుతున్న వాళ్ళు 12th పాస్ అవుట్ అయ్యి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాసిన వాళ్ళు ఉంటారు. ఇప్పుడే ఫస్ట్ బ్యాచ్ అండి, ఫస్ట్ బ్యాచ్ వెళ్ళబోతుంది. రైట్, అది చాలా పెద్ద విశేషం. ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు? కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నారా పిల్లలు? కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నారు. అనదర్ థింగ్, ఇక్కడ మన స్కూల్లో ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఐఐటికి ప్రిపేర్ అయిపోవాలని, ప్రతి ఒక్కళ్ళు మెడిసిన్కి ప్రిపేర్ అయిపోవాలని ప్రెషర్ ఇవ్వట్లేదు. పిల్లలకి ఏది ఇంట్రెస్ట్, నేను పలానా కోర్స్ జాయిన్ అవ్వాలి, పలానా ఇంజనీరింగ్ జాయిన్ అవ్వాలి అంటే దానికి సంబంధించినట్లే ట్రైన్ చేస్తున్నాం. దేర్ ఇస్ నో ఫోర్స్ఫుల్ ఎడ్యుకేషన్ హియర్. దట్స్ అమేజింగ్ అండి ఈ రోజుల్లో అలా చేయగలగడం. బికాస్ ప్రతి స్కూల్ కూడా వాళ్ళ సక్సెస్ని కూడా ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయి కాంపిటేటివ్ మార్కెట్లో అని చందంగానే దే ఆర్ మెజరింగ్. సో ఇక్కడ మరొక కీలక విషయం, పిల్లలకి మరి కొంత వెసులుబాటు, ఫ్రీడమ్ ఇస్తారా? డిసిప్లిన్ ఎక్కువ ఉంటుందా? సెల్ ఫోన్స్ అసలు చేతికి ఇస్తారా, ఇవ్వరా? ఫ్రీడమ్, వాళ్ళకు ఒక స్కెడ్యూల్ ఉంటుందండి. రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ పిల్లలకి బేసిక్గా ఒక స్కెడ్యూల్ ఉంటుంది. ఇంటికి లేవాలి, పొద్దున్నే 5:30కి లేవాలి, తర్వాత కాసేపు వ్యాయామం చేయాలి, తర్వాత ఫుడ్, తర్వాత స్నానం, రెడీ అవ్వటం, స్కూలు, ఇలా ఒక స్కెడ్యూల్ ఉంటుంది. వీటన్నిటితో పాటు వాళ్ళ అమ్మా నాన్నలతో మాట్లాడుకోవటం కోసం ఫోన్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. వారంలో 2 రోజులు ఒక 10 నిమిషాల పాటు అమ్మా నాన్నతో మాట్లాడి మళ్ళీ వాపస్ డామ్ పేరెంట్స్కి ఫోన్స్ సబ్మిట్ చేస్తారు. గ్యాడ్జెట్ యూసేజ్
ఉండదు. అందుకని ఇంటర్నెట్ యూస్ చేసి వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేసి సబ్జెక్ట్ చదవాలి అంటే దానికి ఏమీ అడ్డం లేదు. మా కంప్యూటర్ ల్యాబ్స్ ఇంటర్నెట్ ఎక్విప్ అయి ఉన్నాయి. వాళ్ళకి ఒక టైం ఉంటుంది, వాళ్ళు దాన్ని యూజ్ చేసుకొని స్టడీస్ కోసం ఉపయోగించుకోవచ్చు. వాళ్ళు అది చూస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు ఒక టీచర్ పర్యవేక్షణలోనే ఇదంతా జరుగుతుంది. చాలా అంటే విశేషం. 10 నిమిషాల పాటు 2 సార్లు వారానికి మాట్లాడుకుని స్థిమిత పడుతున్నారని చెప్తే, ఒకళ్ళు ఇద్దరు కొంచెం బెంగ పెట్టుకోవడం సహజం కదండి. పిల్లలు పేరెంట్స్ కూడా బెంగ పెట్టుకోవడం సహజం. సో వాళ్ళకి మరి ఎలాంటి వెసులుబాటు ఇస్తారు మీరు? ఈ హోమ్ సిక్ ఉన్న పిల్లలకి ఫస్ట్ కొద్ది రోజులు మాకు అలవాటు అయ్యేంత వరకు ప్రతిరోజు కొన్నాళ్ళు పేరెంట్స్తో మాట్లాడతారు. అండ్ ప్రతి శనివారం ఆదివారాల్లో మేము టైం ఇస్తాం, వాళ్ళ పేరెంట్స్ రావచ్చు, ఇక్కడ కూర్చొని మాట్లాడచ్చు, వెళ్ళొచ్చు. ఇంటికి తీసుకెళ్ళడానికి ఒక స్కెడ్యూల్ ఉంటుంది. ఎవ్రీ మంత్ ఒక శనివారం ఆదివారం అలా క్యాలెండర్ వేసి పేరెంట్స్కి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాం. ఆ టైంలో వాళ్ళు వచ్చి వెళ్ళి రావచ్చు. ఒక నెల రోజులు ఫస్ట్ బిగినింగ్ ఒక నెల రోజులు కొంచెం ఇబ్బంది పడతారు, కానీ తర్వాత నుంచి ఎక్కువ మాకు పిల్లల దగ్గర మేము అబ్జర్వ్ చేసింది, మిగతా పిల్లలతో అలవాటు పడిపోయాక ఇవాళ రావద్దు, ఇవాళ అవుటింగ్ ఉన్నా వాళ్ళకి వెళ్ళగలిగే అవకాశం ఉన్నా ఇవాళ రావద్దండి లేండి మేము ఉండిపోతాము, తర్వాత నెక్స్ట్ వీక్ వద్దురులేండి అని పేరెంట్స్కే పిల్లలు చెప్పేవాళ్ళు ఉన్నారు. ఓహో, చాలా గొప్ప విషయం అది. సో మరి అంతా బాగా చూసుకుంటున్నారు మీ డామ్ పేరెంట్స్ అయితే. భోజనం అండి ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ? అంటే అందరూ హెల్దీ ఫుడ్ వైపు అడుగులు వేస్తున్నారు. పిల్లలకి పౌష్టికాహారం ప్లస్ ఎక్కువ ఈ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ పెంచే ఫుడ్స్ వద్దని చెప్పి డాక్టర్లు మరీ జువెనైల్ డయాబెటీస్ వస్తుంది, ఒబేసిటీ వస్తుంది, చైల్డ్హుడ్ ఒబేసిటీ అని చెప్పి మీరు ఎలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు? మాకు స్కూల్ బోర్డులో డాక్టర్స్ ఉన్నారు. సో కంప్లీట్ న్యూట్రిషన్ మీద కంప్లీట్ ఫోకస్ ఉంటుంది. పిల్లలు ఎంత తినచ్చు, ఎలాంటి ఫుడ్ తినచ్చు అని. మా మెన్యూ కూడా క్యాంటీన్ది మెన్యూ చూస్తే కూడా కంప్లీట్లీ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ ఉంటుంది. ఎవ్రీడే వెజిటేరియన్ ఫుడ్ అలాంగ్ విత్ ఒక ఎగ్ ఉంటుంది. ఎవ్రీడే మార్నింగ్ ఎగ్ ఉంటుంది పిల్లలకి. వారంలో 2 రోజులు చికెన్ ఉంటుంది. సో బ్యాలెన్స్డ్ డయట్, కంప్లీట్గా బ్యాలెన్స్డ్ డయట్ ఫాలో చేస్తాం. చాలా బాగుందండి. ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ టూ గుడ్. ఇలాంటి పరిసరాల్లో ఇక్కడ వెదర్ కూడా చాలా అనుకూలంగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తోంది. అంటే ఎండ ఉన్నా కూడా బహుశా చెట్ల వల్ల, చుట్టూ ఉండే కొండల వల్ల అవును, స్తబ్దుగా ఉంది వాతావరణం. ఇట్స్ వెరీ ఎలా చెప్పాలి, కామ్, క్వైట్ అండ్ పీస్ఫుల్. కొంచెం సెరీన్గా ఉండాలి అనేది ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు మేనేజ్మెంట్ కూడా. అందుకే మీరు చూస్తే తిరుపతిలో చాలా విద్యా సంస్థల్లోనూ ఏసీ క్లాస్ రూమ్స్ ఉన్నా సరే మనకు చెట్ల వల్ల న్యాచురల్గా ఒక కూలింగ్ అట్మాస్ఫియర్ రావాలి అని ఏసీస్ కూడా ఉంచలేదు. పైగా మేము కొంచెం పక్షులు, యానిమల్స్ ఈ ఎన్వైరన్మెంట్ క్యాంపస్లో ఎక్కువ తిరుగుతుంటాయి, వాటికి హార్మ్ఫుల్గా ఉండకూడదు అని మెయింటైన్ చేస్తారు. అది కూడా చాలా సాహసోపేతమైన నిర్ణయం. బికాజ్ అందరూ చూసుకునేది ఏసీ క్లాస్ రూమ్స్, ఏసీ బస్సులు కూడా వదలట్లేదు. అవును అవును. సో దానికి మీరు ఇలా ఒక డెసిషన్ తీసుకున్నారంటే ఇట్స్ అ కాన్షియస్ చాయిస్ అది. సో ఫాలో అయ్యేదంతా సిబిఎస్ఈ సిలబస్ కదండి. సిబిఎస్ఈ సిలబస్ మామూలుగా మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఎడ్యుకేషన్లోకి ఎన్సీఆర్టీ సిలబస్ ఎలా ఇంటిగ్రేట్ అవుతుంది ఫర్ ఆల్ ది ఎంట్రన్సెస్ అండ్ ఆల్సో ఫర్ ద ఫౌండేషన్? ఎన్సీఆర్టీ కరిక్యులం కంప్లీట్గా ఎన్ఈపీ 2020 బేస్ చేసుకునే ఉంటుంది. సో ద బుక్స్ గెట్ అప్గ్రేడెడ్ అండ్ ఇప్పుడు జనరేషన్కి తగినట్టు, వాళ్ళకి కావాల్సిన నాలెడ్జ్కి లెవెల్స్కి తగినట్టు నేషనల్ కరిక్యులం ఫ్రేమ్వర్క్ ఏదైతే ఫ్రేమ్ అయి ఉందో దాన్ని బేస్ చేసుకునే ఉంటాయి. అండ్ దిస్ కరిక్యులం ఎలాంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కైనా సరే ప్రిపేర్డ్గా ఉండేలాంటి కరిక్యులమే ఎన్సీఆర్టీ, ఐ మీన్ సిబిఎస్ఈ థింగ్. సో ఈ క్లాసెస్ ఇక్కడ వాళ్ళు నేర్చుకునేవి ఏదైనా సరే మోస్ట్లీ ఎలాంటి ఎగ్జామ్ అయినా పిల్లలు రాయగలుగుతారు. దట్ కైండ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ కవర్డ్ సిబిఎస్ఈలో. సో దట్స్ హౌ దే గెట్ ప్రిపేర్డ్. ఈ డామ్ రూమ్స్ 4th నుంచి బోర్డింగ్ అని చెప్పారు మీరు. 4th క్లాస్ లోపు వాళ్ళకి బోర్డింగ్ ఉండదు. డామ్ రూమ్స్లో ఎంతమంది ఉంటారు? ఒక్కొక్క చిన్న పిల్లలకి ఒక డామ్ హాల్ లాగా ఉంటుంది. ఒక 10 మంది పిల్లలు కలిసి ఒకే రూమ్లో ఉండేటట్టు డామ్ లాగా. బట్ 7th ఆన్వర్డ్స్ పిల్లలు అందరికి ముగ్గురు పిల్లలు ఒక రూమ్లో ఉంటారు, వాళ్ళ క్లాస్ పిల్లలు. సో వాళ్ళకి కొంత బాండింగ్ ఉంటుంది, సిబ్లింగ్స్ లాగా. హోంవర్క్ చేసుకోవాలన్నా, వాళ్ళు సబ్జెక్ట్ గురించి డిస్కస్ చేయాలన్నా వాళ్ళకి ఆ ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది. వాళ్ళ క్లాస్మేట్స్ ఉంటారు కాబట్టి ఇట్స్ లైక్ గ్రోత్ మైండ్ సెట్ ఉంటుంది పిల్లలకి అని అలా సెట్ చేశారు. వాట్ డు యూ ఫీల్ అండి? ఇంగ్లీష్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ ఎసెన్షియల్ ఇవాటి రోజుల్లో. సో పిల్లలకి ఇక్కడ విద్యాబోధన ఆబ్వియస్లీ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో జరుగుతుంది. సో పిల్లలకి ఈ కాన్ఫిడెంట్ పబ్లిక్ స్పీకింగ్ రేపటి రోజున ఏ ప్రొఫెషన్లో ఉన్నా కూడా ఆ విధమైన ఒక ఆత్మవిశ్వాసం రావాలంటే మీరు ఎలా గ్రూమ్ చేస్తారు వాళ్ళని? ఒక స్పెసిఫిక్గా ఈ క్లాస్ పబ్లిక్ స్పీకింగ్ క్లాస్ అని ఒకటి పెట్టి క్లాస్ రన్ చేయడం కాకుండా ఎంటైర్ డే ప్రోగ్రామ్ ఎలా డిజైన్ అయి ఉంటుందంటే ప్రతి సబ్జెక్ట్లోనూ కూడా అలాంటి ఒక కాన్ఫిడెన్స్ని బిల్డ్ చేసేలాగానే ఉంటుంది.
మేము అందుకనే అంటాము, ఒక ఆర్ట్ టీచర్ సెపరేటు, లేకపోతే ఒక వాల్యూ ఎడ్యుకేషన్ టీచర్ సెపరేట్ అని ఉండరు. వాల్యూస్ నేర్పించడం అయినా సరే, క్యారెక్టర్ బిల్డింగ్ అయినా సరే, ఆర్ట్ అయినా సరే, ప్రతి టీచరు చూడాలి అనేసని. సో ప్రతి సబ్జెక్ట్ టీచర్ ప్రతి పీరియడ్లో కూడా వీ ఫోకస్ ఆన్ దీస్ థింగ్స్, పబ్లిక్ స్పీకింగ్ కానీ, కాన్ఫిడెన్స్ని బిల్డ్ చేయటం కానీ. అందుకని అసెంబ్లీ నుంచి కూడా ఈవినింగ్ డిస్పర్సల్ వరకు కూడా ప్రతి యాక్టివిటీలోనూ ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ని మేము ఇంక్లూడ్ చేసాము. సో దట్ వాళ్ళ పర్సనల్ గ్రూమింగ్, కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ బిల్ట్. క్లాస్ రేషియో ఎలా ఉంటుంది ఒక్కొక్క క్లాస్లో? నౌ దట్ యూ హ్యావ్ 600 స్టూడెంట్స్, ఒక్కొక్క క్లాస్ రూమ్లో సెక్షన్స్ ఉంటాయా మీకు? యా, సెక్షన్స్ ఉన్నాయి. సో ఒక్కొక్క క్లాస్కి ఒక 25 మెంబర్స్ స్టూడెంట్స్ని మాత్రమే మ్యాక్సిమం లిమిట్ పెట్టుకున్నాము. దో మనకు 40 మంది పిల్లల్ని పెట్టగలిగే అంత కెపాసిటీ ఉన్న రూమ్స్ని ఇండివిజువల్ అటెన్షన్ అంటూ ఉండాలి. ప్రతి పిల్లాడి మీద, ప్రతి స్టూడెంట్ మీద టీచర్కి గ్రిప్ ఉండాలి, తెలిసి ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో 25 మెంబర్ స్టూడెంట్స్ని లిమిట్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఈ లెర్నింగ్ అండ్ డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్ గురించి చాలా చర్చ జరుగుతుంది. మీ దగ్గర ఎలాంటి టెక్నాలజికలీ అడ్వాన్స్డ్ ఏంటది సిస్టమ్స్ కానీ, మాడ్యూల్స్ ఆఫ్ కోచింగ్ కానీ ఉన్నాయి? అన్నీ మా క్లాసెస్ అన్నీ డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్. ఎవ్రీ లెసన్ మేము ఎలా థింక్ చేస్తామంటే, ఒక క్లాస్లో డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ లెర్నర్స్ ఉంటారు. కొంతమంది పిల్లలు కొన్ని చూసి నేర్చుకునే వాళ్ళు ఉంటారు, విని నేర్చుకునే వాళ్ళు ఉంటారు, కొన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా చేసి టచ్ ద్వారా నేర్చుకునే పిల్లలు ఉంటారు. దీనికి అన్నిటికీ కేటర్ అయ్యేలాగా ఉంటుంది టీచింగ్. సో ఈ డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్ దాన్ని సపోర్ట్ చేస్తూ ఈ ఆడిటరీ అండ్ విజువల్ లెర్నర్స్కి, చూసి విని నేర్చుకునే పిల్లల కోసం సపోర్ట్ చేసేలాంటి సిస్టమ్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాము. సో ఆల్ దేర్ స్మార్ట్ బోర్డ్స్ ఆర్ used for that. So it's actually an all-in-all complete curriculum with life skills, personality development, and also, I mean, clearly, you're emphasizing on concept learning. Kabatti, పిల్లలు బయటకు వచ్చినప్పుడు చక్కగా స్ట్రాంగ్ ఇండివిజువల్స్గా బయటకు రావడానికి ఆస్కారం ఉంది. సో ఇప్పుడు హాస్టల్స్ అమ్మాయిలకి అబ్బాయిలకి వేరువేరుగా ఉంటాయి ఆబ్వియస్లీ. ఎంతమంది అమ్మాయిలు ఉన్నారు? 40 మెంబర్స్. 40 హాస్టల్లో. ఎక్కువ అబ్బాయిలే ఉంటున్నారు? ఎక్కువ అబ్బాయిలు ఉంటారు. కొంత టైం పడుతుంది. ఇంకా 5 ఏళ్ల బుజ్జి చిన్న పాప 5th క్లాస్లో ఉన్న పాప క్యాండోర్ స్కూల్ కాబట్టి ఇట్ టేక్ సమ్ టైమ్ బిఫోర్ మోర్ గర్ల్స్ కమ్ అండ్ జాయిన్. బట్ చాలా స్పోర్ట్స్ కోర్ట్స్ మీకు ఉన్నాయి కాబట్టి అనేక రకాల స్పోర్ట్స్ ఉంటుంటాయి మీ దగ్గర. హాకీ, ఫుట్బాల్, బాస్కెట్బాల్, బ్యాడ్మింటన్, టేబుల్ టెన్నిస్, ఇవన్నీ. అవి కాకుండా ఇండోర్ యాక్టివిటీస్ మీరు చూసినట్టు చెస్ ఇక్కడ బేసిక్స్ నేర్పిస్తారు. అండ్ దెన్ అక్కడ క్లాస్ రూమ్స్లో ఇండోర్ స్పోర్ట్స్ రూమ్ ఉంది. చెస్, క్యారమ్స్, ఆల్ దాట్ ఈస్ దేర్. ఈ 5 ఏళ్లలో వాట్ ఈస్ యువర్ బిగ్గెస్ట్ సక్సెస్ స్టోరీ క్యాండోర్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్లో? 10th స్టాండర్డ్ రిజల్ట్స్. ఇప్పుడు 2 బ్యాచెస్ 10th స్టాండర్డ్ వెళ్ళాయి బయటికి. సో ఫస్ట్ టైం ఇట్ వాజ్ 94% ఫస్ట్ మార్క్ వచ్చింది ఒక అబ్బాయికి, ప్లస్ 100% పాస్. ఇప్పుడు సెకండ్ ఇయర్ కూడా 97% ఫస్ట్ ర్యాంక్ అమ్మాయి అండ్ 100% పాస్. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ సక్సెస్ ఫర్ ద స్కూల్. తర్వాత మాకు ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ నుంచి 12th స్టాండర్డ్ వరకు పిల్లల్ని అన్ని రకాల ఒలింపియాడ్స్కి, అన్ని రకాల కాంపిటీషన్స్కి ఎంకరేజ్ చేస్తాం. క్లాస్ రూమ్కి స్టిక్ ఆన్ అయ్యి నేర్చుకోవాలి అనే సిస్టమ్ కాదు క్యాండర్లో. ఇట్ ఈస్ దట్ ఆల్ రౌండ్ డెవలప్మెంట్ ఉండాలి, హోలిస్టిక్ డెవలప్మెంట్ ఉండాలి అనే దాని మీద ఎంఫసైజ్ చేస్తాం. సో చాలా బయట కాంపిటీషన్స్, బీట్ ఎలక్యూషన్స్, డిబేట్స్, ఎస్సే రైటింగ్స్, ఎనీ టైప్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్స్ ఎంకరేజ్ చేస్తాం. అండ్ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ అకాలెట్స్ మా పిల్లలు విన్ చేసినవి, ట్రాఫీస్ బై అవుట్ సైడ్ స్పోర్ట్స్ వెళ్ళినవి అవన్నీ. సో దట్స్ బిగ్ అచీవ్మెంట్ ఫర్ క్యాండర్. గ్రేట్ అండి. యాజ్ అన్ అకాడమిషియన్ నాగశ్వేత గారు, అందరికీ క్యాండర్ స్కూల్ అందుబాటులో ఉండొచ్చు, వీలవ్వచ్చు, వీలు కాకపోవచ్చు. బట్ ఒక మంచి స్కూల్ పిల్లలకు వెతకాలంటే ఏ క్రైటీరియా ఉండాలని మీరు మా పేరెంట్స్కి సలహా ఇస్తారు, చూస్తున్న వ్యూవర్స్కి? సబ్జెక్ట్స్ లేకపోతే మార్క్స్ ప్రాబబ్లీ అన్ని స్కూల్స్ ఇవ్వగలుగుతాయి. బట్ ఒక బెస్ట్ సిటిజన్ గానో, ఒక మంచి హ్యూమన్ బీయింగ్ గానో చేయగలిగేది మాత్రం మంచి స్కూల్సే. సో అలా క్యాండర్ మోటో కూడా అదే, ప్రిపేరింగ్ దెమ్ ఫర్ లైఫ్. మా దగ్గర ఉన్నప్పుడే కాదు, మా దగ్గర నుంచి వచ్చేసి పేరెంట్స్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు కూడా లైఫ్ లాంగ్ వాళ్ళు ప్రిపేర్డ్గా గుడ్ సిటిజన్స్గా ఉండాలి. అలాంటి స్కూల్స్ని ఎంచుకోవాలి. దట్స్ అమేజింగ్ అండి. అండ్ ఇప్పుడు అడ్మిషన్స్ ఓపెన్గా ఉన్నాయి మీకు. ఎప్పటి వరకు క్లోజింగ్ డేట్ ఎప్పుడు? June 30th అండి. ఓకే. సో ఇంకొక నెలన్నర లోపు ఆబ్వియస్లీ కొంతమంది లేట్ లతీఫ్లు వస్తే కూడా మీరు బహుశా యూ మీ అకామిడేట్. బట్ బేసికలీ జూన్ జూలై లోపల అడ్మిషన్స్ ప్రాసెస్ ముగించి నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్కి రెడీ అయిపోతున్నారు మీరు. చాలా వెరీ ప్లెజెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి ఇక్కడికి రావడం. తప్పకుండా మళ్ళీ వచ్చి మీ స్టూడెంట్స్తో కూడా ఇంటరాక్ట్ అవుతాం ఫ్యూచర్లో అని కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాగశ్వేత గారు. నమస్కారం.